कि शरीरां दे कामां दे उपर ये दिखाया जाता, सब कुछ शरीरां दे उपर दिखाया जा रहा। ये अर्थ ते काम नूं इकट्ठा करके, अर्थ ते काम नूं इकट्ठा करके आर्थिक हालत नूं सुधारन दी गल करदे। तुसीं ਇਹ चीज़ां पाओ। फैशन इंडस्ट्री जिहड़ी है ये इंडस्ट्री है, सोने की इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री है, ये जिहड़ी विटामिन की इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री, सोने बनने की इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री सोने बनने वास्ते फैशन तरह तरह के फैशन लियाउंदी, तरह तरह के कपड़े लियाउंदी, तरह तरह के सोने के गहने लियाउंदी ते वो तुहाडी मंडी दे विच वेचदी है। तो मन की लालसा बनती ये चीज़ भी लै लवां, ये चीज़ भी लै लवां। इस अर्थ ते काम रल के इसरां नूं आपस विच मिल जाते हैं तो इस बाज़ार दे विच अर्थ ते काम का बोलबाला हो जाता। और तुसीं देखो फैशन इंडस्ट्री दे, तुसीं विआह शादियां विच देखो ये अर्थ ते काम कितना काम करता है। फैशन इंडस्ट्री दे विच ये फैशन इंडस्ट्री सारी दी सारी विआहां दे विच आउंदी है। उहदे विच फैशनां दे उपर, कपड़ियां दे उपर, ज्वैलरी दे उपर सारा दौर दिता जाता। उन्हां नूं शो किया जाता कि यह ज्वैलरी पाई जाए, यह ज्वैलरी पाई जाए, ये कपड़े पाए जान तो इस तरीके दे नाल ढोल ढबक्के कीते जान जिहदे विच काम ते अर्थ दोवें मिल के नचदे हैं, दोवें मिल के कुजदे हैं तो दुनिया नूं दसदे आ भी यह अर्थ ते ये काम देखो कितना वधिया है। तो दुनिया उस पासे लालसा करती कि असी भी इदां दे बन जाइए, इस तरह के बन जाइए। तो ये काम की इंडस्ट्री इस तरह चलती है, ये अर्थ की इंडस्ट्री इस तरह चलती है। और सामने सामने सानू नज़र आउंदा कि साडे घरां दे विच हौली हौली ईवन बहुत सारे बाबे तुसीं देखे होणगे, जिहड़े बाबे ने वो भी इहदे विच फसे हुए ने। मुंदरां पा के, सोहणी सोहणियां मुंदरां पा के, सोहणे सोहणे कपड़े पा के वो तुहानूं दसदे ने, परमारथ दीयां गल्लां करदे ने। लेकिन ये परमारथ दे योग करन वाले भी परमारथ दे लंबियां उमरां दी गल करनगे, सोहणे बनन दी गल करनगे, तुहाडे नाल लंबी उम्र दी तुहाडे नाल गल करनगे, लेकिन योग साधना दी कोई गल नहीं करेगा। उसदा कारण है कि ये इंडस्ट्री इतनी वध चुकी है। इस तरह काम नार लाउंदे ने तो फैशन इंडस्ट्री दे विच चल के आपां देखीए दूर तक साडे कोल ये फैशन इंडस्ट्री एक काम की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिहदे उपर वध तो वध गहने पा के सजा के रखना ताकि गहणियां दा व्यापार जिहड़ा बहुत ज़्यादा चले। वो खूबसूरतां नूं उन्हां नूं ब्यूटी दे उपर कंटैसटेंट दे विच दिखा के ते उन्हां दी मिस वर्ल्ड दे जिहड़ी मिस वर्ल्ड दिखा देनी, वेस्ट यूनीवर्स दिखा देनी। उन्हां दी जिहड़ी हौली हौली मंडी जिहड़ी है हौली हौली साडे कॉलेजां तक पहुँची। कॉलेजां दे विच इस बॉडीज़ की नुमाइश दिखा के इत्थों तक लै आंदा इस मंडी नूं, ताकि दूसरे पासे परमार्थ वाल पासे कोई सोचे ही ना कि असीं इस पासे भी जाना। वो सारे दुनिया इस फैशन की इंडस्ट्री विच, गहणे की इंडस्ट्री विच, कपड़ियां की इंडस्ट्री दे विच लगी हुई, लगातार लगी हुई है। तो इस तरीके दे नाल साडे मॉडलिंग जिहड़ी है वो शुरू हुई है। और दुनिया विच हौली हौली इस इंडस्ट्री ने इन्ना भार पा दिता कि लोग सोचण ही ना। पहलां लोग सोचते सी कोई डिपॉजिट करके रखीए, हुण सोचते लोग असी कुछ खर्च करके बनीए। तुसीं देखिया होना विआहां शादियां दे उपर लोग लोन लैके भी गहणियां की सजावट करते हैं, कपड़ियां की सजावट करते हैं। तो वो इस करके करते हैं ताकि लोग देखण कि साडा शो देखण की है। इसनूं आपां इस दुनिया दे विच वंड सकते हैं कि किस तरीके दे नाल एक काम कर रही इंडस्ट्री कर रही। तो ये जिहड़ी दो चीज़ां रल के कर रही ने आपस में चल रही ने, इन्हां दी एक उन्होंने दूसरे साधुओं के उपर भी पाया प्रभाव। तुसीं देखोगे साधु व्याख्यान करने वाले वो मुंदरां पाइयां हुई, सोने दियां मुंदरां पाइयां हुई, बड़े सोहणे सोहणे हेयर स्टाइल बनाए हुए, अपने बहुत सोहणे कपड़े बदल बदल के तुहाडे सामने आउंदे आ। उहदा कारण है कि अज दा साधु भी ये गल भुल चुका है कि मैं किसी परमारथ की गल करनी। तो धर्म, अर्थ, काम ते मोख ये जिहड़े ने इन्हां दे सारिਆਂ दे धर्म ने सानू मोख तक पहुँचाना सी, मोख ने सानू परमात्मा तक पहुँचाना सी। असी संसार दे विच गर्त हो गए, अर्थ दे विच, आर्थिक हालत दे विच, पैसिਆਂ दे विच गर्त हो गए, तो इस फैशन दे विच हो गए, काम दे विच फस गए। इस तरीके की ये इंडस्ट्री चलती पई। तो इस तरीके नाल धर्म ने सानू मोख तक पहुँचाना सी। वो गल्लां सारियां असी विसर चुके हैं, असी विसार चुके हैं भी धर्म की है तो मोख की है। वो गल सानू अज पता नहीं। अज साडे धर्मी बाबे भी तुहानू नज़र आउणगे कि वो इस काम दे विच फसे हुए नज़र आउणगे, इस फैशन इंडस्ट्री विच फसे नज़र आउणगे, इन्हां दी ऐडां देंदे तुहानू नज़र आउणगे, और चंगे चंगे कपड़े पा के तुहाडे सामने आउणगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री जिहड़ी है बहुत ज़्यादा चलन लग पई। तो गुरु साहब अज दे शब्द विच ये कहंदे ने कि तरन वाले की करने, जिन्हां ने संसार तो तरना उन्होंने धर्म तो शुरू होना तो मोख तक पहुँचना। हुण धर्म तो शुरू हो गए, धर्म ने सानू जीवन जाच दसनी सीगी, ते अगे जिहड़ा मोख है उसने सानू मुक्ति जिंदियां जी मुक्ति देनी सी, भाव इन्हां विकारों तो मुक्ति देनी सी, परमात्मा दे विच लीन करना सी।
ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਖ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੋਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਖ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਖ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੂਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸੁਨਕ ਬਾਹਰ ਸੁਨਕ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਨ ਬਸੁਨਕ, ਚੌਥੇ ਸੁਨਕ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨਕ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਥੇ ਆਕਾਰ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਥੇ ਆਕਾਰ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮ ਪਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਰਾਮ ਭਗਤ, ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਣਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਰਨਾ ਰਹਾਓ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ
ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਜਿਸਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਬਾਂਛੇ ਸੋ ਲੈਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਇਤਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੰਡਤ ਮੁਖ ਸੋਈ। ਪੰਡਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਖ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਮ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਖਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ